हाय फ्रेंड, गुजराती कुकिंग चैनल में तमारू स्वागत है। आज आप ढोकळा बनावे छे। आ ढोकळा कया छे जे तमे बार मेळा में खाओ छो अथवा तो बार फरवा जाओ त्यारे खाओ छो ने, जे गुजराती ढोकळा स्पेशल स्टीम ढोकळा कहेवाय छे ए अने एवी ज चटणी साथे ने एवा ज परफेक्ट टेस्ट साथे परफेक्ट माप साथे एकदम बेस्ट एवा ढोकळा आपणे बनाव्या छे। एकदम माप अने एकदम टेस्ट में बेस्ट रहेशे। तो अहींया लोट में ढोकळानो दळावीने घरमां राख्यो हतो। 3 वाटकी चोखा ने 1 वाटकी चणानी दाळ ए रीते माप लीधेलुं छे। हवे ए दळावीने राखेलो लोट ज अहींया हूँ आपणे पलाळવાનો छे छासमां खाटी। अहींया कोई दाळ पलाळवानी झंझट नथी, बराबर छे। अने एने ढांकी अने मूकी लेवानो छे। अत्यारे सवाરના 10 वाग्या छे, मैं मूकी दीधो छे। हवे सांजे ज्यारे हूँ 7 वागे बनावुं छुं जमवानुं त्यारे आपणे आदु लसण अने मरचांनी पेस्ट बनावी छे ए छे ने प्रमाणसर लेवानी छे, बराबर छे। हवे अहींया जुओ एने खांडीने लेवानी, नहीं कि मिक्सर में क्रश करी देवानुं, अधकचरी खांडवानी छे। हवे अहींया जुओ कि आपणे ढांकणुं खोलीने तमे जोशो ने तो कलर एकदम चेन्ज थई गयो हशे अने अंदर बबल्स थोड़ा थोड़ा देखाशे। एनो मतलब कि आथो आवी गयो छे सारो अने सारो एवो लोट फ्लफी थई गयो छे। हवे एने एक ज डायरेक्शन में हलावવાનો, ए वस्तुनुं खास ध्यान राखवानुं कि तमे जे डायरेक्शन चालू कर्युं होय ए डायरेक्शन में राखवानुं छे। हूँ तमने नजीकथी बतावुं। अने हाँ, पलाळवाना टाइमे एक वस्तु याद राखवानी कि एने थोड़ो घट्ट राखवानुं छे, बराबर है। हवे आपणे मसालानी शरूआत करीए छीए तो अहींया जो अजमो है हूँ नजीकथी बताऊँ अने आदु लसण मरचानी जे पेस्ट है ए छे अर्धी चमची ज अहींया हळदर एड करी छे अने स्वाद प्रमाणे मीठुं। बीजू कहीं आमां एड करवानुं होतुं नथी। हवे वस्तु ए छे कि आपणे खाट्या ढोकळा बनावीए छीए एटले अहींया मैं 2 લીંબુનો रस लीधो हतो एटले मैं थोड़ो रेड्यो छे अने पछी आपणे टेस्ट करीए अने लागशे ने तो फरीथी रेडीशुं, बराबर है। आई थिंक मने एवुं लागे छे ने कि जे आथानो टेस्ट अने લીંબુ एक रस है एनाथी थई जशे। हवे हूँ तमने नजीकथी बताऊँ कि आ रीते सारी रीते पहला मसालो मिक्स करी लेवानो छे अने जो आपणे जे डायरेक्शन में चालू कर्युं हतुं ए डायरेक्शन में गोल गोल फेरवीए छीए एटले ए वस्तुनुं खास ध्यान राखवानुं। पलाळती वखते जे डायरेक्शन हतुं ने तो बनावती वखते पण ए डायरेक्शन होवुं जोईए अने आटલું घट्ट खीरुं राखवानुं छे अत्यारे। पछी पाछळथी जरूर पड़े तो थोडું पाणी एड करीशुं। अहींया हींग नाखी छे मैं अने थोडું पाणी रेड्युं छे। हवे त्यार पछी थोडુંક पाणी रेड्या पछी एने આપણે એ ડાયરેક્શનમાં સારી રીતે ફેંટી લઈશું ચમચાથી, બરાબર છે। સારી રીતે ફેંટાઈ જશે અને હવે આ રીતની સ્લરી થવી જોઈએ। તમે જો નીચે રિબિનની પ્રિન્ટ પડે છે એ પ્રિન્ટ પડે એટલે સમજી લેવાનું કે પરફેક્ટ ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે। મેં તમને કીધું કે પરફેક્ટ રેસીપી મળશે અહીંયા। તો અહીંયા જુઓ કે આપણે સ્ટીમ થવા માટે પાણી મૂકી દીધું છે। હવે અહીંયા આપણે ઢોકળામાં શું કરવાનું છે કે અડધી ચમચી ખાવાના સોડા નાખવાના છે, બીજું કંઈ જ નથી નાખવાનું। અને અહીંયા એને એક્ટિવ કરવા માટે થોડું પાણી રેડીશું અને ત્યાર પછી પાછું એક જ ડાયરેક્શનમાં એને મિક્સ કરીશું અને આ જબરજસ્ત હલાવવાનું। તમને કહી દઉં, ઘણા બહેનો શું કરે છે નાખી અને હલાવ્યું ના હલાવી અને મૂકી દેતા હોય એટલે રિઝલ્ટ ના મળે। પણ આ રીતે ફર્સ્ટ ક્લાસ આ રીતે જબ્બરનું હલાવશો ને તમે એટલે જુઓ તમે એકદમ બબલ્સ અંદર તૈયાર થઈ જાય છે, હવાના કણો અંદર સરસ મજાના એક્ટિવ થઈ જાય છે। હવે આને આપણે ગ્રીસ કરેલી થાળીની અંદર મતલબ તેલ ગ્રીસ કરેલી થાળીની અંદર આપણે આ તરત ફટાફટ મૂકીશું અને એને આપણે સ્ટીમ કરેલું જે છે એની અંદર આપણે મૂકી દેવાનું છે સારી રીતે। તો થોડું જાડું પડ રહે એ માટે થોડું વધારે લેવાનું છે। હવે અહીંયા આપણે એને મૂકી દઈએ છીએ અને ઉપરથી તમારે જે મરચું ખાતા હોય ને આપણે તીખું મરચું એ રહ્યું મેં સ્પ્રિંકલ કર્યું છે। આપણે કશ્મીરી મરચું મેં સ્પ્રિંકલ નથી કર્યું। અહીંયા આપણે ઘરમાં ખાઈએ છીએ તીખું મરચું એ જ સ્પ્રિંકલ કર્યું છે કારણ કે આપણે ખાટા અને થોડા તીખા એવા ઢોકળા બનાવી રહ્યા છીએ એટલે આ રીતે સારી રીતે સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી ઢાંકણને આપણે વાખી દેવાનું છે અને મીડિયમ ગેસ રાખવાનો છે એ વસ્તુનું ધ્યાન રહે અને એક્ઝેક્ટ 7 મિનિટ પછી તમે ખોલશો ઢોકળા બની ગયા હશે। હવે એ થાય ત્યાં સુધી આપણે એની ચટણી બનાવી લઈએ। હવે ચટણી જે મેળામાં ખાઈએ છીએ એ તો અહીંયા લસણ છે, પછી આખું જીરું છે, ધાણા જીરું છે અને કશ્મીરી મરચું અને આપણે રેગ્યુલર મરચું ખાઈએ એ છે, એને મેં આ રીતે ક્રશ કરી લીધું છે, બરાબર છે। હવે એને વઘારવાનું શું છે કે અંદર રાઈ કે જીરું નથી નાખવાનું, એકલા હિંગથી વઘાર કરવાનો છે અને આપણે પ્રમાણસરનું તેલ લીધું છે, એમાં જેટલી ચટણી છે તો અહીંયા ચટણી એડ કરી દીધી છે। તમે જુઓ આ રીતની અધકચરી થોડી રાખી છે મેં
બરાબર છે. એકદમ પેસ્ટ બનાવશો તો પણ વાંધો નહીં, આના ને એના ટેસ્ટમાં કંઈ ડિફરન્સ પડતો નથી. અને આ રીતે સતત હલાવવાનું. હવે વઘાર જ્યારે રેડો ને એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની બિલકુલ, અને આ રીતે વઘારી લેવાનું અને એકદમ ધીમી ફ્લેમ કરી પાછું ચાલુ કરવાનું. થોડું પાણી રેડવાનું, મીઠું નાખવાનું અને પાછું એને થવા દેવાનું. એટલે આ રીતે તેલ બહાર ફૂટવા લાગે ને એકદમ સ્લો ગેસ રાખવાનો છે આ વખતે, એટલે ચટણીનો ટેસ્ટ પણ ના બદલાય અને બળી પણ ના જાય. અને વઘારતા ટાઈમે મેં ફરીથી કહું છું કે ગેસ બંધ કરી દેજો. હવે જ્યારે તેલ બહાર ઉપસીને આવે ને એટલે ગેસની ફ્લેમ તરત બંધ કરી દેવાની. તમે જુઓ એકદમ ટેસ્ટી બેસ્ટ એવી ઢોકળાની ચટણી તૈયાર છે. હવે અહીંયા ઢોકળા પણ તૈયાર થઈ ગયા છે. એક્ઝેક્ટ 7 મિનિટમાં તમને બતાવું કે એકદમ મસ્ત એવા ફ્લફી ઢોકળા સારી રીતે આપણે ચપ્પુથી જોઈ લઈએ કે બને છે કે કેમ. અગર ના બન્યા હોય તો થોડી વાર માટે ઢાંકી દેવાનું, કંઈ એમાં ઇશ્યુ નથી. બરાબર છે. તો આ રીતે જુઓ ક્લીન એકદમ ચપ્પુ નીકળે છે, મતલબ થઈ ગયું છે. તો ચલો હવે આપણે બીજી પ્લેટ પણ આ રીતે મૂકી દઈએ. હવે આ ઢોકળાની એક્ઝેક્ટ શું કરવાનું છે, ઘણા શું કરે છે તરત જ એના પીસ વાળી દે છે, એવું કરે. એવું નહીં. અહીંયા આપણે શું કરવાનું, જો ઠંડુ થઈ ગયું છે એકદમ તો ઠંડુ થવા દેવાનું. અને ઠંડુ થઈ જાય એના પછી સારું સિંગ તેલ ફ્રેશ, તળેલું નહીં, એ ફ્રેશ સિંગ તેલ છે ને આ રીતે આપણે એની ઉપર રેડવાનું છે. અને સારું એવું રેડવાનું છે, એકદમ સારું. અને એને આ રીતે ચમચીથી સ્પ્રીડ કરી લેવાનું છે, જેથી કરીને બધું એકદમ શાઇનિંગવાળા ઢોકળા થઈ જશે. એનો કલર જ ચેન્જ થઈ જશે અને એની સ્મેલ એટલી સરસ આવશે ને કે તમને એમ થાય કે હાલ જ ખાઈ લઉં. હવે આ રીતે તેલ લગાવ્યા પછી આપણે પીસ કરવાના છે. ઘણા શું કરે પહેલાં જ પીસ કરી દે, નહીં, પછી આપણે પીસ કરીશું, જેથી કરીને તેલ થોડું અંદર ખેંચશે ઢોકળા, એટલે એકદમ ટેસ્ટમાં અને ડૂચો ના વળે એવા રહેશે. તો આ રીતે સરસ મજાના પીસ કરી લીધા છે આપણે. હવે હું કાઢું, તમે જુઓ એક પીસ, બે પીસ જોડે કાઢતા કાઢતા બાજુના પીસ પણ નીકળી જશે. જુઓ તમે, મતલબ આપણા ઢોકળા એકદમ પરફેક્ટ થયા છે અને એવા જ મેળાના ઢોકળા જેવા જ ઢોકળા થયા છે. જો મારો વિડીયો સારો લાગતો હોય ને તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો અને મને કોમેન્ટમાં એવું તો કંઈ કહેજો જેથી કરીને મને મારા ઢોકળા બનાવવાનો આનંદ આવે. જો હું તમને આગળ અને પાછળ બંને જગ્યાએ બતાવું તમને એક્ઝેક્ટ એવા ઢોકળા છે. બરાબર છે. તમે પાતળા બનાવવા હોય તો પણ બનાવી શકો છો અને આ રીતે પણ ડૂચો નહીં વળે. આ રીતે તમે કાઢશો એટલે તેલ લગાવીને કાઢવાનું છે. બરાબર છે. અને હવે આને ખાવાની સિસ્ટમમાં હું તમને કહી દઉં કે આપણે જે ચટણી બનાવી છે એ તો છે જ, બરાબર છે, પણ સિંગ તેલ એક વાટકીમાં ભરી લેવાનું છે. તો ખાઈશું કેવી રીતે આપણે, કે સિંગ તેલની અંદર ડીપ કરવાનું છે ઢોકળાને અને ત્યાર પછી આપણે આ ચટણીમાં ડીપ કર. ચટણી જુઓ કેટલી મસ્ત દેખાય છે, એનો ટેસ્ટ પણ એટલો જ બેસ્ટ છે. તો કેવો લાગે મારો વિડીયો, પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરી